Hello everybody. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Then we were previously we were reading from chapter 2, Toshikiri from Force in Motion. But today we will read from Simple Machine, that is chapter 3. Chapter 3 and Simple Machine. The hearing is Simple Machine. Topic is simple sir. Name chi. But भित्र हुने कुराहरु चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ हैन. नपढ्यो भने डिफिकल्ट हुने हो, पढ्यो भने it will be simple for you. I know that. That is a simple machine. Then what is simple machine in basic concept? हामीले के पढेको छौँ त? योभन्दा पहिले के बुझेको छौँ, के हामीले याद गरेको छौँ? What we have read, what we have revised from this topic. के आउँछ होला माइन्डमा? Now define. Simple machine भनेपछि हाम्रो माइन्डमा आउँछ होला नि, simple machine is such machine that चढ्न भन्छ. जसलाई आउँछ उसले चढ्न भन्छ. सरर भन्छ नि त आउनेहरूले. Simple machines are those machines or devices which are made up of simple mechanism and के त्यसपछि के त, which makes our work easier, faster, comfortable, fast way. ठीक छ. अब हामी राम्रोसँग डिफाइन गरौँ न त. Simple machine भनेको के हो भने, in case of our surrounding, अब हामी डेली लाइफमा कुरा गरौँ भने basically if we will enter to the topic slowly, अघि फास्ट गरेर दिउँ, slowly गयौँ भने we have many devices, many things, many instruments in our surrounding. Example, this marker. एउटा डिभाइस, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त. Instrument, whiteboard instrument, this new structure, new design instrument, and mobile phones, laptops, clock, anything. Okay, clock one the other way, clock, anything. Those are like devices from our surrounding. Then device भनिसकेपछि डिभाइसमा पनि के छ, categories. So we have two categories, like we have simply two divisions, two types in case of devices. अब यसमा चाहिँ सिम्पल एन्ड कम्प्लेक्स भन्छ कि हामीले पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ सिम्पलको बारेमा हो, कम्प्लेक्सको बारेमा सर एकछिन बुझौँ. इन केस अफ सिम्पल machines, those things in our surrounding, those devices in our surrounding which are made in simple way, जसलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि के छ त, भेरी सिम्पल वेमा बनाएको छ कि, which are made up of very like simple mechanism. उनीहरूको बनाउने कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस के छ त, एकदम सिम्पल छ. But now in case of these devices, they have very complex or they have very hard, difficult भनौँ न, difficult to understand type of thing, difficult to understand type of like एउटा mechanism to be made, to be applied, to be used. उनीहरूलाई युज गर्न पनि के छ, we need very high like your type of knowledge, we need very like proper skill. But in case of this device is made up of very simple mechanism. So simple machine, complex machine. अब a complex device मा those devices which are made up of very complex mechanism. अब यसको डेफिनेसन पढ्यौँ हामीले. यसको डेफिनेसन के भयो त? Those devices which are made up of very simple mechanism or simple process. अनि यसको काम के हो त? दुईटैको काम है त. मेसिन्सहरुको काम के हो त? Machines, they help us to make our work easier, faster and comfortable. मेसिनको काम के हो त? To make our work easier, faster and comfortable. Those devices which are used in our surrounding, which are used in our daily life to make our work easier, faster and comfortable are known as simple machines. So now in case of simple machine, हामी चाहिँ एकदम simple machine को कुरा गरिरहेको छौँ अब है त. त्यहाँ चाहिँ कुनै हाई मेकानिजमको कुरा छैन. सिम्पल मसिनको एक्जाम्पल लिन पर्यो भने हामीसँग चाहिँ एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब युटेन्सिल्सहरु भयो, त्यसपछि यो मार्कर भनौँ, या फेरि पेन्सिल, या फेरि डोर नब्स. अब यो के हो पछि बुझ्नु राम्रोसँग सबै कुरा बुझिन्छ. जम्मै हामीसँग वरिपरि भेटिने जम्मै कुराहरू के सिम्पल मेसिन्स. सिम्पल मेसिन भनिसकेपछि अब हामीले बुझिसक्यौँ हैन. मैले पेन देखाउँछु, मार्कर देखाउँछु, या फेरि सिजर देखाउँछु, या फेरि कुनै कटर, या फेरि कुनै ब्रेकर, या फेरि कुनै टुटाउने, कुनै फुटाउने कुरा, कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो माइन्डमा त आयो होला. सो गो एन्ड कलेक्ट अ रफ लाइक फ्रम योर सराउन्डिङ इफ यु विल फाइन्ड सच इन्स्ट्रुमेन्ट्स. अनि हेर्ने त्यहाँ चाहिँ सिम्पल मेसिन हो के. अब सिम्पल मेसिनको कन्सेप्ट हेरेर आयो. देन आफ्टर सिम्पल मेसिन we have another thing. अब why they are useful, यसको एडभान्टेजको कुराहरुमा चाहिँ सिम्पल मेसिनको एडभान्टेज भनिसकेपछि अब सिम्पल मेसिन हेल्प अस टु मेक आवर वर्क इजियर. यसमा सुरुमा चाहिँ वी हैव 4 एडभान्टेजेस. धेरै चाहिँ एडभान्टेज हैन, तर हामीले 4 क्याटेगोराइज गर्छौँ कि बेसिकली एकदम इजी हुनलाई चाहिँ त. द फर्स्ट भनेको चाहिँ सिम्पल मेसिन हेल्प्स अस टु मेक आवर वर्क, हाम्रो के छ भने फास्टर, और सिम्पली इट मल्टिप्लाइज द रेट अफ डुइङ वर्क. सुरुमा के भयो त? इट मल्टिप्लाइज
द रेट अफ डुइङ वर्क, सुरुमा चाहिँ वर्क कति चाहिँ स्पिडमा हुन्थ्यो यसको रेटलाई बढाउँछ कि भनेको चाहिँ अब एक्जाम्पल रेट अफ डुइङ वर्क भनेपछि अब इन केस अफ भेजिटेबल्स, एक्जाम्पल मलाई यति अमाउन्टको कुनै भेजिटेबल मलाई काट्नुपर्ने छ, फेरि सानो पिस पार्नुपर्ने छ भने इफ आई विल युज नाइफ त्यहाँ के हुन्छ त, आई विल इजिली कट दोज भेजिटेबल्स इन वान भेरी सर्ट टाइम। बट हात युज गऱ्यो भने इट विल रियली टेक अ लङ टाइम। ठिकै छ, कसको हात बलियो होला, बट सबैको हुँदैन है फेरि। सो इन केस अफ लाइक दिस थिङ्स, लाइक इन केस अफ डेली वर्क हाम्रो चाहिँ दे विल हेल्प अस टु इन्क्रिज द रेट अफ डुइङ वर्क। हाम्रो काम चाहिँ चाँडो सकिन्छ कसरी भनेर पछि हामी टाइपमा बुझ्छौँ, अहिले थोरै यहाँ चाहिँ सरल बुझ्छौँ। सुरुमा चाहिँ दे हेल्प अस टु मेक अ वर्क फास्टर भयो, त्यो भनेको मल्टिप्लाइज द रेट अफ डुइङ वर्क। अर्को भनेको चाहिँ सिम्पल मेसिन हेल्प्स अस टु, यसमा चाहिँ ट्रान्सफर फोर्स फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट, फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्छ कि। सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु ट्रान्सफर दि फोर्स। अब फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि अब कसरी ट्रान्सफर गर्छ होला त, एक्जाम्पल दिस मार्कर आइ एम युजिङ फोर्स एट दिस पोइन्ट, तर फोर्स कतापट्टि गएर अप्लाई भइरहेको छ त, एट दिस पोइन्ट, राइट। यहाँको फोर्स छ नि त, यहाँ काम भइरहेछ नि त, भनेपछि दिस इज सिम्पल मेसिन एन्ड सिम्पल मेसिन इज ट्रान्सफरिङ फोर्स। यहाँ मात्रै नभएर इन केस अफ बोटल ओपनर हामीले एक ठाउँमा समाएर खोल्छौँ नि त, देन बाद ओपनिङ द्याट यताबाट फोर्स ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ कि। इट मिन्स लाइक सपोज दिस इज वान बोटल ओपनर, यहाँ चाहिँ क्यान छ भनिसकेपछि वी विल युज फोर्स ओभर हियर, यहाँनिर फोर्स अप्लाई गर्ने बेला वर्क इज डन ओभर हियर, मिन्स फोर्स इज बिङ ट्रान्सफर्ड। यसको पनि पछि हामी हेर्छौँ, पछि हामी अरू एक्जाम्पलहरूमा टाइप भेटाउँछौँ। देन लेटर अन नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ इन केस अफ सिम्पल मेसिन वी हेभ नेक्स्ट वान द्याट इज अर्को भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स। चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेपछि नाउ इन केस अफ पुली, अब हामीलाई थाहा छ नि त पहिले ट्रेडिसनल त्यो घरहरूमा चाहिँ गाउँको घरहरूमा अझै पनि हुन्छ, पुली हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पुली टु पुल वाटर फ्रम वेल। यहाँ चाहिँ इनारबाट पानी तान्न पऱ्यो भने के हुन्छ त, वी निड पुली। यतापट्टिपट्टि रोपले मजाले तान्यो भने लाइक फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डिरेक्सन, तर वर्क कतापट्टि भइरहेको छ त, यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ नि त। फोर्स यताबाट अप्लाई गर्ने बेलामा वर्क यतापट्टि भइरहेको छ भनेपछि पुली हेल्प्स टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स। यो फोर्स यताबाट यो डिरेक्सनमा गएको फोर्स यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ कि, फोर्स यतापट्टि अप्लाई भइरहेको छ, वर्क चाहिँ यता भइरहेको छ भनेपछि नाउ फोर्स इज बिङ चेन्ज, लाइक डिरेक्सन अफ फोर्स इज बिङ चेन्ज इन केस अफ दिस वान। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा लास्ट पोइन्ट गएर थप्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्ने यसमा चाहिँ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु मेक अ वर्क। अब फास्टर भइसक्यो, चेन्ज डिरेक्सन अफ फोर्स भइसक्यो, ट्रान्सफर फोर्स भइसक्यो, त्यसपछि इट हेल्प्स टु मेक अ वर्क मोर कम्फर्टेबल एन्ड मोर कन्भिनियन्ट, या फिर साइन्टिफिक भनौँ न त, भनेको साइन्टिफिक भनेको पर्फेक्ट टाइपको कि, अलिकति इट मेक्स अ वर्क सो पर्फेक्ट, अपियर गर्दाखेरि पर्फेक्ट अपियर गर्छ। अब त्यो चाहिँ कुरा भयो। अब लेट्स टेक वान एक्जाम्पल अफ सिम्पल मेसिन। अब एक्जाम्पल लगेपछि हामी चाहिँ सिम्पल मेसिन पछि वी आर रिडिङ टपिक सिम्पल मेसिन, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सिम्पल मेसिन गइसकेपछि वी आर डिस्कसिङ लाइक डिरेक्टली द टपिक अफ एडभान्टेजेस हामीले हेरिसक्यौँ। एडभान्टेज हेरिसकेपछि वी हेभ नेक्स्ट टपिक, त्यसै के छ त हामीले हेर्नुको लागि भनेको चाहिँ अब हामी टाइप्सतिर गइरहेको छौँ है त, टाइप्सतिर गइरहेको छौँ। इन केस अफ मिडल वान त्यहाँ चाहिँ आई विल किप एन इन्क्लुडिङ सम अदर पोइन्ट्स बिकज यहाँ चाहिँ अरू टपिकहरू पनि आउँछ, त्यो टपिकहरूलाई पनि कसरी कनेक्ट गर्छु लेट्स लाइक जस्ट ह्याभ अ लुक ओभर हियर कि किप एन बिङ हियर। अब टाइप्समा चाहिँ हामीसँग चाहिँ वी हेभ सर्टेन टाइप्स अफ लाइक सिम्पल मेसिन। टाइप्समा चाहिँ फेरि यो टाइप्स भनेको फेरि त्यो पेन्सिल पेन ब्रुम त्यो टाइपको होइन, फेरि टाइप्स भनेको मेन क्याटेगोरिज। अन्डर दिस क्याटेगोरिज वी हेभ अदर सिम्पल मेसिन्स, लिभर, अर्कोमा चाहिँ पुली राख्न अलिकति इजी हुन्छ, यहाँ पछि व्हील एन्ड एक्सल, आफ्टर द्याट वी हेभ नेक्स्ट द्याट इज के छ हामीसँग चाहिँ लिभर पुली व्हील एन्ड एक्सल। त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको स्क्रु एन्ड इन्क्लाइन्ड प्लेन, एन्ड वेज अरू पनि छुटिरहेछ 2 3 4 5 6 एउटा छुट्यो जस्तो लाग्यो, के छुटिरहेछ हामीसँग लिभर पुली व्हील एन्ड एक्सल स्क्रु वेज, यति नै होला जस्तो लाग्यो। ठिक छ, अरू पनि छुटेछ भने पछि आयो भने फेरि रिभाइज गरौँ। देन इन केस अफ सिम्पल मेसिन वी हेभ सर्टेन टाइप्सहरू किन डिफाइन गर्छ, कसरी डिफाइन गर्छ भन्ने कुरामा वी हेभ सर्टेन क्याटेगोरिज।
And in case of simple machine, त्यहाँ चाहिँ we have certain terminologies too. सुरुमा चाहिँ यी टर्म्सहरू हुन्छ कि त्यो टर्म्सहरू के छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ. Suppose this is one simple machine. Suppose this is one simple machine, and यो simple machine लाई चाहिँ we are not using it to measure length measure गर्नलाई छैन. हामीले यसलाई के को लागि युज गरिरहेको छौं भने we are using this thing के को लागि त लाइक सामान बोक्नलाई यसरी सामान बोक्नलाई. या फेरि ल मानौं suppose this is one rod, एउटा रड हो यो चाहिँ, अनि here is one stone. अनि यो stone लाई के गर्नुपर्ने छ, I have to use this rod to turn this stone, to move this stone in this ground. अब यो चाहिँ ground हो के. यो ground मा I'm using this like rod, अनि probably this is stone. यसो कसरी मुभ गरेको छ, यसरी मुभ गरिरहेको छ. मुभ गर्ने बेलामा सिम्पल मेसिनले वर्क गर्ने प्रोसेस के छ त हेरौँ है त. इन केस अफ प्रोसेस अब this thing, okay, this thing that is applied over here, this is simple machine. सिम्पल मेसिनको जुन क्याटेगोरीमा परे पनि केही फरक परेन, बट वी हैव सम टर्मिनोलोजिज. अनि यसले कुन कुराले मुभ गरिरहेको छ, द थिङ द्याट इज बिङ मुभड, यसलाई के भन्छ, लोड भन्छ के. भनेको जुनमा हाम्रो वर्क भइरहेको छ, द थिङ इन विच आवर वर्क इज बिङ डन, जहाँ चाहिँ हाम्रो वर्क चाहिँ भइरहेको छ कि. वी आर डुइङ वर्क अन दि लोड. सुरुमा हामीसँग चाहिँ लोड छ. अब त्यो लोडमा चाहिँ हामीले वर्क गरिरहेको छौँ भनेपछि द थिङ द्याट इज बिङ मुभड, द थिङ इन विच वर्क विल बी डन इज लोड भनेपछि जुनमा हाम्रो चाहिँ वर्क आउँछ. अब हामीले जहाँबाट द पोइन्ट फ्रम वेयर वी आर युजिङ सम लाइक फोर्स, अनि त्यहाँ चाहिँ एन्ड वी आर डुइङ सम वर्क, एट द्याट पोइन्ट हामीले युज गरेको फोर्सलाई के भन्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ दिस इज नोन एज एफोर्ट. अब डेफिनेसन यतिबाट भन्छ है त. लोड भनेपछि द सबस्टेन्स अर द अब्जेक्ट द्याट ओभरकम्स दि अप्लाइड एफोर्ट. भनेको यताबाट अप्लाई गरेको फोर्सलाई चाहिँ कसले खाइरहेको छ त, दिस लोड. अब हामीले अप्लाई गरेको फोर्स भने के हो त, द अप्लाइड एफोर्ट, द अप्लाइड फोर्स टु द मसिन इज नोन एज एफोर्ट. अब एफोर्ट अप्लाई गरिरहेको छ, लोड यहाँ चाहिँ हलाउनु पर्ने चलाउनु पर्नेछ भनिसकेपछि वाइल मुभिङ अराउन्ड, मुभ गर्ने बेलामा स्टिकलाई यतिकै राखेर मुभ गर्न खोज्यो भने त यो मुभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ. सो वी निड वान काइन्ड अफ सपोर्ट. यस्तो हामीले कुनै एउटा ट्रायङ्गुलर सपोर्ट राख्यौँ भने चाहिँ, बट ट्रायङ्गुलर नहुन पनि सक्छ. सपोर्ट राख्यौँ भने त सपोज वी आर युजिङ वान सपोर्ट. अब सपोर्ट राखिसकेपछि यो मेटाइदिन्छु है, पछि म बुझाउनु पर्छ. In case of this simple machine, we are using some things. एउटा चाहिँ support, we are using one support. त्यसपछि we are using some force over here. त्यसपछि we have an object where force is applied. अब objectलाई के भनेको छ, हामीले चाहिँ लोड भनिरहेको छौँ भनेपछि आफ्टर द्याट फोर्स भनेको चाहिँ एफोर्ट भयो, अप्लाइड फोर्स चाहिँ. अनि सपोर्ट भन्ने कुराले के भन्छौँ हामीले चाहिँ, we will call it to be fulcrum. This is fulcrum. Then load, effort र fulcrum हामीले कुरा आइसकेपछि after that the distance between, अब ग्यापहरूलाई मात्रै त, the gap between effort and this fulcrum or support is known as effort distance. or यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ effort arm पनि भनेको हुन्छ. The distance between this load or this object and this fulcrum is known as load distance. अब लोड देखिनुहोस् या फेरि एफोर्ट देखिनुहोस्, डिस्टेन्सलाई डिभाइड गर्ने काम कसले गर्छ, फल्क्रमले गर्छ. अनि विषयको डिस्टेन्सलाई चाहिँ एफोर्ट देखिन्छ भने एफोर्ट डिस्टेन्स, लोड देखिन्छ भने चाहिँ लोड डिस्टेन्स. जस्ट टेक इट सिम्पल इन दिस वे, योभन्दा बेसी कम्प्लेक्स नलगाउँ. अब दुईटै डिस्टेन्स हो भनेपछि डिस्टेन्सको एसआई युनिट के हुने भयो त, दे हेभ एसआई युनिट मिटर. एन्ड आफ्टर द्याट एफोर्ट एन्ड लोड. लोड भनेको पनि अब्जेक्ट होइन त, अब्जेक्टको चाहिँ वेट हो है त. लोड भनेको इफ द क्वेसन इज सेइङ लोड, देन द अब्जेक्टको चाहिँ के हो त, लोड हो. लोड भनेको के हुन्छ, एम इन्टु जी हुन्छ नि त, मिन्स इट हेज एसआई युनिट न्युटन. वेटको एसआई युनिट न्युटन भयो. अब एफोर्ट भनेको इट इज अल्सो वान काइन्ड अफ फोर्स, द्याट्स वाइ इट हेज एसआई युनिट न्युटन. अब एफोर्टको कुरा आयो, लोडको कुरा आयो. एफोर्ट क्यापिटल ई, एसआई युनिट न्युटन. लोड capital L, SI unit Newton. Effort, distance, ED. यसको SI unit के हुन्छ, meter, because it is effort distance. फेरि load distance, यसको चाहिँ LD, SI unit के हुने भयो त, फेरि meter, because it is distance. अब we have effort, load, effort distance, load distance.
त्यही हाम्रो चाहिँ साइन्टिफिक भ्याल्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी हेभ सर्टेन भ्याल्यु फ्रम लाइक साइन्टिफिक एजम्पन्स अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स विच आर युज त्यसको चाहिँ के हुन्छ लोड र एफोर्ट या फेरि एफोर्टको र एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स यिनीहरूको कम्पेरिजन भइरहेको छ कि भनेको इफ वी विल कम्पेयर लोड एन्ड एफोर्ट अनि त्यसमा चाहिँ क्वेसनले के भन्ने चाहिँ कति लोडलाई चाहिँ कति एफोर्टले चाहिँ काम गर्न सक्छ या फेरि कति लोडमा चाहिँ कति एफोर्टले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छ भनेको चाहिँ आई मिन लाइक हामीसँग चाहिँ लोड अफ वी हेभ लोड अफ 5 न्युटन लोडलाई चाहिँ कति न्युटन एफोर्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यारी गर्न सक्छ या फेरि कति न्युटन एफोर्टले चाहिँ इट क्यान मुभ इट अर इट क्यान डु वर्क ओभर हियर भनेर मैले क्यालकुलेसन गरेँ भने कुनै मेसिनको चाहिँ द्याट इज नोन एज एमए एमए भनेको त एमए इज नोन एज दि रेसियो अफ लोड टु द एफोर्ट यो भनेको चाहिँ कति लोडमा चाहिँ कति एफोर्ट लागिरहेको छ दिस इज एमए एमएको फुल फर्म चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज सो एमएले दिने कुराको छ यसमा चाहिँ एमए गिभ्स द भ्याल्यु अफ दि लोड वेयर सर्टेन एफोर्ट इज अप्लाइड नभए चाहिँ एमए गिभ्स द भ्याल्यु अफ एफोर्ट विच इज ओभरकम्ड बाई द लोड त्यो लोडले कति एफोर्ट खाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एमएले डिफाइन गर्छ अर्को भनेको चाहिँ ल मानौँ हामीसँग चाहिँ वी हेभ एफोर्ट डिस्टेन्स एन्ड लोड डिस्टेन्स अब हामीले सल्भ गर्ने बेला फेरि के भन्थ्यो भने अर्को कम्पेरिजन थियो कि ल एफोर्ट डिस्टेन्स एफोर्टले डिस्टेन्स यति अप्लाई गर्ने यति क्यारी गर्ने बेलामा या फेरि एफोर्टले चाहिँ यति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्ने बेलामा लोडले कति डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ या फेरि लोड डिस्टेन्स यति हुने बेलामा चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ कति भइरहेको छ त भनेर कम्पेयर गर्ने बेलामा वी हेभ सर्टेन कम्पेरिजन अनि यो कम्पेरिजनलाई के भन्छ velocity ratio. So what is velocity ratio? Velocity ratio is the distance traveled by effort to the distance traveled by load. भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भन्ने भयो त एफोर्टले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो टु दि लोडले कति डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ कम्पेरिजन मात्रै हो अब दिस बोथ आर लाइक डिभिजन अर द रेसियो अफ सिमिलर क्वान्टिटिज फोर्स टु द फोर्स भनेपछि नो युनिट हुने भयो युनिट छैन यिनीहरूको यसको पनि दुईटै के हो त डिस्टेन्स हो सो नो युनिट बिकज त्यो युनिट डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ युनिट क्यान्सल हुन्छ नि त अनि वी हेभ एमए वी हेभ हियर मैले भन्ने बेलामा सर भनिरहेको छु जस्ट लाइक टेक वान कन्सेप्ट फ्रम हियर डिस्टेन्स यसमा चाहिँ रेसियो अफ लोड टु द एफोर्ट कति लोडलाई चाहिँ कति एफोर्ट लगाइरहेको छौँ र अर्कोमा चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स यति हुने बेलामा लोड डिस्टेन्स कति रहेछ त यसको मेजरमेन्ट या फेरि कम्पेरिजन मात्रै सिम्पल यति मात्रै बुझ्ने यसमा अब क्वेसन आउँछ एक्जाममा चाहिँ एमए अफ अ लिभर इज 2. What does it mean? अब यो क्वेसनले के भनिरहेको छ यसमा चाहिँ एउटा कुनै मसँग सिम्पल मेसिन छ एक्जाम्पल सिम्पल मेसिन मसँग चाहिँ यो छ होइन मार्कर छ मार्कर सिम्पल मेसिन छ भनिसकेपछि मार्करको चाहिँ मलाई के भनिरहेको छ यसको एमए चाहिँ 2 छ यसको भ्याल्यु 2 छ यसको चाहिँ मिनिङ के हुन्छ भनेर भन्छ अब 2 भनेको मिनिङ के भयो त एमए इक्वल्स टु म्याथमेटिकली गयो भने त एमए इक्वल्स टु के भन्ने भयो त लोड टु दि एफोर्ट अब लोड टु द एफोर्ट मिन्स मैले लोड टु द एफोर्टको मैले भ्याल्यु राखेँ एक्जाम्पल कुनै एउटा भ्याल्यु छ मसँग भ्याल्यु राखेर सल्भ गर्ने बेलामा यसको आन्सर कति आउँदो रहेछ त 2 आउँदो रहेछ भनेको मिनिङ चाहिँ 2/1 हो नि त भनेको एफोर्टले लोडलाई डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ 2/1 को रेसियो आउँछ यसको मिनिङ के भयो त वेन देयर इज सिंगल एफोर्ट देयर इज डबल लोड त्यही त भयो नि त सिम्पल यहाँ चाहिँ मिनिङ चाहिँ भनेपछि यहाँ चाहिँ कुन बेसिस हो त लोड बेसिस छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हायर अमाउन्ट अफ लोड लेस एफोर्ट यस्तो मेसिनमा के हुने भयो त वर्क चाहिँ अझै इजिली हुने भयो नि त वाइ बिकज यता धेरै सामान हुने बेलामा या फेरि सामानको हेभिनेस या फेरि सामानको वेट बेसी हुने बेलामा थोरै एफोर्टले पनि काम गर्न सक्ने भयो नि त अब इफ क्वेसनले भन्दा अब यहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ वी हेभ एमए इज 1/4 भन्दा भएपछि एफोर्ट धेरै हुन्थ्यो देयर वाज लोड 1 भनेको 1 न्युटन वेटलाई चाहिँ मैले 4 न्युटन चाहिँ एफोर्टले चाहिँ काम गर्न पर्थ्यो कि भनेपछि यसमा चाहिँ धेरै एफोर्ट अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न पर्थ्यो बट नाउ केस अफ दिस वान एजम्सन मात्रै हो त्यस्तो हुँदैन एजम्सन मात्रै हो यस्तो कुरामा चाहिँ यहाँ चाहिँ के रहेछ त 1 न्युटन एफोर्टले चाहिँ 2 न्युटन लोडलाई चाहिँ कभर गरिरहेको छ कि भनेपछि अब यसलाई मिलाउने चाहिँ कसरी त यहाँ के भन्ने त आन्सरमा चाहिँ हियर द लोड इज 2 टाइम्स मोर देन द्याट एफोर्ट या फेरि हियर द सिंगल एफोर्ट क्यान कभर 2 टाइम्स हेभियर लोड जसरी डिफाइन गरे पनि हुन्छ पुरै लेख्ने त यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि मैले छोटोमा लेखेँ एमए अफ अ लिभर इज 2 इट मिन्स द्याट भनेर भन्ने त दिस मिन्स द्याट अब के भन्ने भयो त आन्सर चाहिँ द्याट a single effort now which is mean that the applied effort can carry out the load of
carry out the load 2 times heavier than it. अब एफोर्ट भन्दा 2 times heavier load भनेको 2 times more एकदम बेसी भएको लोडलाई चाहिँ के गर्न सक्छ that effort can take over. नभए चाहिँ के भन्ने त्यसमा चाहिँ this means that the applied effort, नभए this means that the load is 2 times heavier, नभए चाहिँ this means that the load if a single effort is applied then the load can cover 2 times heavier work, नभए चाहिँ then the load can be अनि यसै multiplied by 2 times. यसलाई जसरी डिफाइन गरे पनि हुन्छ तर मेन कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने के हो त मेन कन्सेप्ट इक्वल्स टु 2/1 वाला कन्सेप्ट के यो फर्मुलामा जाने एन्ड आफ्टर द्याट डेफिनेसन बनाऊ भने आफैले बनाऊ भने त्यो यो चाहिँ आफै बनाउनु मिल्छ तर एकपल्ट बुझेको हुनुपर्छ बुझेको छ भने मात्रै. अब यसमा चाहिँ इफ द क्वेसन विल से द्याट अब एमए को कन्सेप्ट सक्यो भने एमएलाई धेरै कम्प्लेक्स बनाऊ भने धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ कुनै कुनै बुकहरुमा कतै लेखेको हुन्छ अरूको कन्सेप्ट सुन्यो भने अरूको कुरा सुन्यो भने धेरै कम्प्लेक्स हुन थाल्छ यो चाहिँ. मेक इट सिम्पल. VR of lever is to फेरि VR मा फेरि युज गर्ने दिमाग चाहिँ यसो आइडिया लगाउने बित्तिकै VR इक्वल्स टु ED/LD छ नि त हामीसँग चाहिँ ED/LD भनेपछि 2/1 रहेछ नि त. अब अघि चाहिँ L/E मा चाहिँ 2/1 हुने बेलामा सिंगल एफोर्टले चाहिँ डबल लोडमा काम गरिरहेको थियो तर यो त डिस्टेन्सको कम्पेरिजन हो नि त कुन चाहिँले बेसी मुभ गरे भन्ने कम्पेरिजन हो नि त. यसमा त कति लोडले कति एफोर्ट खायो भन्ने थियो बट यसमा चाहिँ कुन चाहिँ डिस्टेन्स बेसी छ भनेपछि सिम्पल यसमा भन्दाखेरि एकदम इजी भयो के भन्ने त दिस मिन्स द्याट द एफोर्ट डिस्टेन्स इज 2 times मोर देन द्याट द लोड डिस्टेन्स. यसमा मैले लेख्दिनँ हैन यु क्यान राइट इट इन योर ओन वे. इट मिन्स द्याट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट इज 2 times मोर देन द्याट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड या फेरि इट मिन्स द्याट द एफोर्ट ट्राभल्स 2 times मोर डिस्टेन्स देन द लोड. I mean, in your own way, you can define it just because your equation simple छ यहाँ and make it simple to VR को कुरा MA को कुरा बुझियो अनि एउटा कुरा अर्को कुरा बुझ्यौँ चाहिँ VR र MA मा चाहिँ बेसी भयो भने के हुन्छ कम भयो भने के हुन्छ बुझिएको हो त. अब ED/LD स्मल d L/E. अब यसमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ if MA was greater than 1 if MA was greater than 1 हुने बेलामा ल MA यहाँ चाहिँ बटले इक्वल्स टु 1 सिधै if MA was equal to 1 इक्वल हुने बेलामा के थियो कन्सेप्ट चाहिँ इक्वल हुने बेलामा चाहिँ सेम एफोर्टले चाहिँ सिमिलर लोडलाई चाहिँ कभर गरिरहेको थियो भनेपछि यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ एफोर्ट छैन यहाँ चाहिँ एफोर्ट वाज नट मल्टिप्लाइड अर सिम्पली एफोर्टले आफ्नो जति सब त्यही काम गरिरहेको थियो भनेपछि त्यति कम्प्लेक्स पनि हुँदैन त्यति इजी पनि हुँदैन ठिकै. बट इफ MA वाज अलवेज ग्रेटर देन 1 तब के हुने भयो त्यहाँ चाहिँ वर्क धेरै सिम्पल र इजी हुने भयो नि त बिकज द एफोर्ट इज अलवेज मल्टिप्लाइड एफोर्ट चाहिँ बढिरहेको छ मल्टिप्लाई भइरहेको छ. बट नाउ के छ ओभर हियर VR यहाँ हेरौँ त यहाँ पनि हामीसँग चाहिँ अब हेरौँ त्यहाँ चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्समा चाहिँ एफोर्ट वाज मोर देन लोड भनेपछि यहाँ एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भने जहिले पनि एउटा सिम्पल मेसिनमा चाहिँ यो फल्क्रम F भन्ने लोडलाई L भन्ने एफोर्टलाई E भन्ने. इफ द एफोर्ट डिस्टेन्स इज मोर यदि एफोर्ट डिस्टेन्स धेरै छ भने इफ एफोर्टले चाहिँ धेरै काम गर्न पाउँछ या फेरि एफोर्टले डिस्टेन्स धेरै कभर गर्न पाउँछ भने त्यो मेसिनले के गर्छ एफोर्टलाई मजाले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ कि बिकज जति धेरै स्पेस छ नि त यहाँको एफोर्ट थोरै अप्लाई गर्ने बेलामा एफोर्ट मल्टिप्लाई हुँदै ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ लोड डिस्टेन्सको कभर गर्ने गर्छ कि यसले जहिले पनि भनेपछि डिस्टेन्स धेरै दियौँ भने एफोर्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ आफूलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो. भनेपछि इफ एफोर्ट डिस्टेन्स इज मोर जहिले पनि इफ एफोर्ट डिस्टेन्स हायर छ भने लोड डिस्टेन्स कम छ भने लोवर छ भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो त द वर्क इज सिम्पल एन्ड पर्फेक्ट. अब यो भनिसकेपछि एफोर्ट डिस्टेन्स बेसी भन्नुको रिजन के हो त यसमा फेरि बेसी भन्नुको यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टले कसरी सपोर्ट गर्ने भयो त VRलाई चाहिँ VR इज अलवेज ग्रेटर देन 1 भन्ने भयो त भनेपछि नाउ इन केस अफ मसिन इफ VR इज अलवेज ग्रेटर देन 1 त्यहाँ के हुने भयो त्यहाँ पनि मसिन चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल तरिकामा काम गर्ने भयो बिकज इट मल्टिप्लाइज दि एफोर्ट डिस्टेन्स बेसी भयो भने एफोर्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेर बुझौँ. अनि अर्को कुरा जुन चाहिँ मेसिनमा चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स कम छ एफोर्ट डिस्टेन्स लोवरको मिनिङ के भयो त VR पनि लेस देन 1 कुनै मेसिनमा हुन्छ पछि गएर पढ्छौँ हामीले VR लेस देन 1 हुन्छ लेस देन 1 छ भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो त एफोर्ट डिस्टेन्स कम छ तर VR लेस देन 1 फेरि सिमिलर प्रोसेस बिकज अफ दिस वान भनेपछि नाउ द फोर्स इज नट मल्टिप्लाइड या फेरि फोर्स इज मल्टिप्लाइड लेस कहिलेकाहीँ फोर्स मल्टिप्लाई नै हुँदैन
अब यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो त इट इज हार्ड टु युज द्याट मसिन, इट इज कम्प्लेक्स टु युज द्याट मसिन, अलिकति धेरै एफोर्ट अप्लाई गर्नुपर्ने भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ मेसिनमा कुन चाहिँ मेसिनमा चाहिँ विच मेसिन इज लाइक भेरी इजियर फर अस टु अपरेट भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ वी क्यान से द्याट द मेसिन विच हेज हायर एमए अर द मेसिन विच हेज हायर भिआर देन वानभन्दा बेसी हुनु पऱ्यो त। ओके देन यतिसम्म कन्सेप्टलाई राखौँ हामी चाहिँ वी डिस्कस्ड अबाउट सिम्पल मेसिन, टपिकलाई डिभाइड गरी गरी पढ्नुपर्छ है, इट विल बी इजियर फर अस। वी डिस्कस्ड अबाउट एडभान्टेजेस, after that we discussed about MA, we discussed about VR. Yati topics, please revise and read, and we can continue next time in next topic.